मुष्टाभ्यः इम ओम एम रजनेभ्यः नमः ओम 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 मध्यमाभ्यः नमः एम ओम आयमनाभ्यः नमः ओम 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 कृष्णकाभ्यः नमः हम ओम महाकर्तृष्टाभ्यः नमः आम ओम आम हृदयाय नमः इम ओम एम रजने शिरदे स्वाहा ओम 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 शिखाय नमः एम ओम ऐम वदाय नमः ओम 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 निरुदाय नमः हम ओम अहंत्राय नमः अस्ते पद्मं दधांगम गुणमदहरिणं पुस्तकं वर्णमाला टङ्कं शुभ्रं कपालं परममृदुलसत्यमङ्गलदेहमध्यमं कुम्भवन्ति मुद्दा विद्युत्मयोस्फुटिकवर्णा नवजपापत्रैर्पञ्चवक्त्रैर्यक्षैरक्षोदनम्रा सकलशशिविनिभा शारदान्तां नमामि ओम अम्मा ओम ऐं ह्रीं श्रीं पूर्वधरी नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं विराजाय नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं शाल्मल्ये नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं लोलाक्षे नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं रुद्राक्षे नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं दीर्घोराय नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम ऐं ह्रीं श्रीं दीर्घमुख्ये नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं मुख्ये नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं दीर्घजिह्वाय नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुण्डोदरी नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमूर्तिकेश नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं मुख्ये नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं ज्वालामुख्ये नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं मुलकामुख्ये नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमुख्ये नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं विद्यामुख्ये नमः ओम कम ऐं ह्रीं श्रीं महाकाली नमः ओम खम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वती नमः ओम कम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वती गौरी नमः ओम खम ऐं ह्रीं श्रीं त्रैलोक्य विद्याय नमः ओम मध्यम ऐं ह्रीं श्रीं मंत्रशक्ति नमः ओम चम ऐं ह्रीं श्रीं अष्टशक्ति नमः ओम चम ऐं ह्रीं श्रीं भूतमात्रे नमः ओम चम ऐं ह्रीं श्रीं लंबोदरी नमः ओम चम ऐं ह्रीं श्रीं द्राविणी नमः ओम यम ऐं ह्रीं श्रीं नागवती नमः ओम कम ऐं ह्रीं श्रीं खेतरी नमः ओम कम ऐं ह्रीं श्रीं मंजरी नमः ओम कम ऐं ह्रीं श्रीं केतरूपिणी नमः ओम कम ऐं ह्रीं श्रीं वाणी नमः ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं काकोदरी नमः ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं मुद्राय नमः ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं भद्रकाली नमः ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं रवणी नमः ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं शंकरी नमः ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं तर्जनी नमः ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं नवरात्रे नमः ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं कुंजनी नमः ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं कौर्तनी नमः ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं वज्राय नमः ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं श्रियाय नमः ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं ईश्वरी नमः ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं रेवती नमः ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं माधवी नमः ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं वारुणी नमः ओम शम ऐं ह्रीं श्रीं वायवे नमः ओम शम ऐं ह्रीं श्रीं विद्यादिये नमः ओम शम ऐं ह्रीं श्रीं प्रदाय नमः ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमः ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं अग्नि नमः क्षम ऐं ह्रीं श्रीं मायायै नमः ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं गणपते नमः ओम दक्षोरणं क्षम ऐं ह्रीं श्रीं कृतपाराय नमः दक्षादनम् ओम यम ऐं ह्रीं श्रीं योगिनीभ्यो नमः वामदनितं ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं मृगाय नमः नमो वामरोणितं ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं दाय नमः ओम सागरदामि ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं अग्नि नमः दक्षादनम् ओम क्षम ऐं ह्रीं श्रीं यमाय नमः वामदेवाय नमः क्षम ऐं ह्रीं श्रीं दिलदये नमः दक्षलिंगाय नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं पूर्णाय नमः वालिंगाय नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं वायवे नमः मूर्तिनितं यम ऐं ह्रीं श्रीं सोमाय नमः लाडनितं सम ऐं ह्रीं श्रीं विशालाय सुतनितं ओम ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्मणे नमः आदिकाय नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं नन्दमजर्वाङ्गेशुनि स्वामी ओम नमः श्रीनिता ओम ऐं ह्रीं श्रीं पूर्णनितं ओम ऐं ह्रीं श्रीं मुख्यनिधामि ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम किं कण्डिनं ओम चामनावती ओम नमः दशवाग्नितं ओम ऐं ह्रीं श्रीं ज्ञानेश्वर महाराज इमं नाभो इमं श्रीं मुख्यं च मम वायुनिधामि ओम राम दुर्गाय नमः हृदयाय नमः ओम ह्रीं दुर्गाय नमः जगदे स्वाहा ओम दुर्गाय नमः शिखाय ओम ह्रीं कवचाय दुर्गाय नमः कवचाय ओम राम दुर्गाय नमः नित्यप्रियाय ओम रः दुर्गाय नमः हत्राय भो दद्दशनिधामि ओम नन्दिनिमावतीनिधामि ओम सफलप्रभाय नमः नाभनिधामि विजय नमः उदयनिधामि सरस्वतीप्रदाय नमः द्रवाङ्गेशनिधामि त्रिशूलाय नमः रत्निधामि खड्गाय नमः मुद्रिनिधामि चक्राय नमः दण्डनिधामि शक्तिय नमः नाभनिधामि कुटैकटकाय नमः मुद्रिनिधामि तापाय नमः चकाय नमः पादाय नमः जान्मनिधामि अंकुशाय नमः गुरुभयोनिधामि परसवे नमः पादयो हनिधामि ओम धदा ओम भोगनादि वरुणाक्षमय द्वापस्ते देवी कृपन्नारवन्ना ध्यायापथे ओम स्तंभमूले वृजस्यम्र वायुर्भमावाक्यानि स्तममध्ये शनोकरायक्रिया तत्पुरुषमेमः सेनाधिपिः तन्नश्नोकर्यादु श्लोकानावाहयामि स्तम्भाटे आवयो भूषैलवायुः ॐ तमवायुभूते सुष्ठुजामांस्यामि वायुमावाहयामि ॐ बलदुर्गे सद्योजानप्रभ्यं सद्योजानाय नमः हरिभविनादिभविभवद्भवद्भवः सद्योजज्ञानविहीनोक्षरावलिभरणाभाजन्तः देवसूर्यवर्णैर्दोः तद्दोषावस्तरिर्ये यज्ञयासः स्वधेमिति धर्मावाहयामि सोमोधिरमसमवन्तमासमोसमविरिङ्करपिन्दादो साधन्यं विदुत्यगो सुखेयं विश्वयोगाग्रेसमे ओम इति सोमावाहयामि
అయ్యా ఆ ధ్వజం మీద పలక పెట్టరా ధ్వజం పైన పలక పెట్టారట అది ధ్వజం మీద అగ్రం ఇప్పుడు పెట్టాలి ధ్వజస్తంభము పైన పలకని फिट से ब्रह्मा देवानां देवकैनां विग्रहां प्रकारा शेना वृद्धानां द्रोणानां धर्मधर्म मध्य देवन्नो ब्रह्माणायामि ओम गणेशान जगतस्तसंक्रम जनोजमयं पूषानो यथाविध सामृतृक्षेक्षणा पायत्वैवर्ते ओम ईशानमावाहयामि गौरवगण्ड्यायां तिनागलं विचेतनानि राष्ट्रे असुरे देवरस्माद्रक्षण प्राणिनः देवो जगमशोदरवत्रन्द मनदेवयान स्वस्ति ओम नमो रामाचं विच्छन यज्ञकोनो निधातु प्राप्त समाधानमन्न विश्वे देवाय मालयन्ता ओम ब्रह्मक्षरेभ्यो देवज बुधमसधाम अश्वत्थाम अमादय स्वस्वाहा ब्रह्मभक्ष अविजयो ओम असुरे देवरस्माद्रक्षण प्राणिनः देवो जगमशोदरे मच्चरन्द मनदेवयान स्वस्ति अमृतं वै प्राणा अमृतं प्राणानि वै यथास्थानं वैदे स्वामिनि सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावगानकं तावत्त्वं नलुगुरु कावन्न तावत्त्वं प्रतिभागेन विद्याहेस्मिन् धनुर्पुरोपरिवार सीतारामस्वामिने नमः स्थिरो भव वरदो भव अक्षतरे बेटा देवनगर स्थिरो भव विशाल स्थिरो भव वरदो भव शाश्वतो भव स्थिरासनं गुरु प्राजक्ते नमः नारिकेलं भित्वा కొబ్బరికాయ కొట్టు నివేదన చేయు నివేదయేద ఇక్కడ మంచి నిల్చోండి లోపల కమిటీ సభ్యులు పెద్ద మనుషులు ఇక్కడ ఎవరు పెద్దవారు వచ్చినా తెలియదు నాకు కాబట్టి ముఖ్యమైనటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఇక్కడ రండి ఇక్కడ లోపల నిల్చోండి అటు లైన్ ఎట్లే ఎదురుగా కాకుండా సరిగ్గా నిల్చోండి సెల్ఫీ అనే సామెత ఉంది ఆయన సెల్ఫీ తీసినానుకో పిల్లలు ఉండవద్దు గర్భవతులు ఉంటే కనుక గర్భవతులు ఉండవద్దు భార్యలు గర్భవతులు ఉన్నటువంటి భర్తలు श्री राम जय राम जय जय राम 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 అది పెట్టే ఎక్కడ ఉన్నది స్వామి तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते देवं स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः
ध्रुवं विश्वमिदं जगतो ध्रुवाः पर्वताय मे ध्रुवो राजा विशामयं यहैवेधिमावितिष्ठाः पर्वत इवाविराजलिः इन्द्रेवेह ध्रुवस्तिष्ठ यराष्ट्रमुधारय अभितिष्ठवदन् यदः अधरेशं दशद्रवः इन्द्रे रुद्रहादिष्ठ अपः क्षेत्राणि बन्धयन् इन्द्रेण मदेधरतु ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाधिब्रुवन् अयत्यब्रह्मणस्पतिः నమస్కారం చేయండి. ఎంతో మంది చెమటతో ఎంతో మంది ఆహారం మిత్రులు లేకుండా ఆహారం తినకుండా ఎంతో మంది మాటలు పడి ఎంతో మంది మాటలని ఇక్కడ ఎన్నో పోటాపోటీగా ఎంతో కష్టపడితే మా శ్రీరాముడు కూడా ఎక్కవద్దు. మంగళ వాయిద్యం వాళ్ళతో సహా అందరం కిందికి వెళ్తాం. గుడిపైకి కమిటీ సభ్యులు కూడా రావద్దు. అక్కడ బయట నుంచే ఒకరిద్దరు ఉండాలి. ఎవరు లోపల రానివ్వద్దు. చెప్తా వింటారా? ఇక్కడ అక్కడ పూర్ణం అవుతుంది. తర్వాత కుంభాలు తీసుకొని కలశాలు తీసుకొని శిఖరం పై నుంచి అభిషేకం చేస్తా. ఇక్కడ విగ్రహాలకు అభిషేకం చేస్తా. తర్వాత పూజా కార్యక్రమం ఉంటుంది. తర్వాత మహానీరాధనము, తర్వాత అందరికి కూడా ఆశీర్వచనం ఉంటుంది. కనుక అందరూ కూడా సహకరించాలి. ఎక్కడ ఎవరు కూడా హడావిడి చేయవద్దు. కనుక అందరూ గమనించాలి. ఇప్పుడు పూర్ణావతి కార్యక్రమం ఉంటుంది. అందరూ కూడా కిందికి వెళ్ళి కూర్చోండి. 15 దగ్గర వెళ్ళి కూర్చోండి. రాజాధిరామచంద్ర భగవానికి వింటున్నారా? ఆ బాధ్యత మీదే. మీ పేరు భూమయ్య కదా, ఎటు కాబట్టి దయచేసి అందరూ సహకరించాలి. ఒక్కొల్ని వద్దంటే అంతే అడుగుతారు. ఒక్కొక్క రమ్మ భూమయ్య గారు సాటాపూర్ గ్రామంలో శ్రీరామ ఆలయ పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈరోజు ముఖ్యంగా విగ్రహ ప్రతిష్టాపన 4 గంటలకు అయిపోయింది. 5 గంటల 5 నిమిషాలకు ముహూర్తం ఉంది కాబట్టి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున గ్రామస్తులు, వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన భక్తులందరూ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు వారికి పేరు పేరున గ్రామాలయం తరఫున, నా గ్రామం తరఫున శుభాభినందనాలు, నమస్కారాలు తెలుపుతూ ఈ కార్యక్రమానికి మాజీ మంత్రివర్యులు బోధన్ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు నిన్ననే కొన్ని కారణాల వల్ల అత్యవసర మీటింగ్ సందర్భంగా ఢిల్లీ వెళ్ళటం జరిగింది. కాబట్టి వారు ఆలయ కమిటీ వాళ్లకు చెప్పడానికి నాకు పంపించడం జరిగింది. ఇది నా బాధ్యతగా, నా ఆలయం, నా గ్రామం ఇది. ఇక్కడ భక్తులకు కానీ రాబోయే రోజులలో ఈ సౌకర్యార్థం ఏ కార్యక్రమాలు ఉన్నా కానీ, కాంపౌండ్ వాల్ విషయం కానీ, ఇంకా అభివృద్ధి ఎక్కడైతే లోటుందో అవి తీర్చడానికి మా నాయకుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఈరోజు జరుగుతున్న ఈ పెద్ద ఆలయంలో విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం అందరికీ మంచి జరగాలని భగవంతుడు అందరికీ ఆశీర్వదించి మనమందరము రాబోయే రోజులలో పాడి పంట గ్రామస్తులు కాకుండా ఈ ప్రాంతవాసులందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆ దేవుడు మనలందరినీ ఆశీస్సులు అందించాలని మీ ద్వారా కోరుతూ ఈ కార్యక్రమంలో యువత పెద్ద మొత్తంలో పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన నా గ్రామ యువతకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అదేవిధంగా ఈ కమిటీ సభ్యులు ఊరు తిరిగి అందరి ఇన్వాల్వ్ చేసినందుకు వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ఇక్కడ ఏదైతే శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం
ప్రఖ్యాతిగా శ్రీ పీఠాధిపతులైనటువంటి విద్యారణ్య స్వామి గారు విచ్చేసి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన, అలాగే యంత్ర ప్రతిష్టాపన, ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్టాపన చేయడం జరిగింది. వారితో పాటు అలాగే అందులో మొదటి రోజు చూసుకున్నట్లయితే ఒక 5 జంటలతో యజ్ఞ కార్యక్రమాలు, రెండవ రోజు 7 జంటలతో యజ్ఞ కార్యక్రమాలు పూర్ణావతి. మూడవ రోజు ఏవైతే ఈ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన, అలాగే యంత్ర ప్రతిష్టాపన, శిఖర ప్రతిష్టాపన, అలాగే మన ఏదైతే ఈ ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్టాపన, ఈ 3 కార్యక్రమాలని శ్రీ అంబి పీఠాధిపతులైనటువంటి విద్యారణ్య భారతి స్వామివారి ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. ఉదయం तन्नो रुद्र प्रचोदयाय स्वाहा स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयाय स्वाहा स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयाय स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयाय स्वाहा ओम महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयाय स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयाय
గ్రామస్తులందరికీ కూడా నూతనంగా భగవంతుడు రామాలయం నిర్మించుకున్నటువంటి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. 3 రోజుల నుంచి జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న గ్రామస్తులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. మరి ఈ రోజుతోని చాలా అద్భుతంగా అంగరంగ వైభవంగా పూర్ణాహుతితో ఈ కార్యక్రమాలు ముగుస్తాయి కాబట్టి ఆ భగవంతుడు శ్రీరాముడి యొక్క ఆశీర్వాదం సాటాపూర్ ఒక్కటే కాదు మొత్తం తెలంగాణ మీద ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి ఆలయ కమిటీ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే చాలా కష్టపడి రూపాయి జమ చేసుకొని మీరు సొంతగా ఆలయాన్ని నిర్మించుకున్నారు. సో అటువంటి కష్టం మీరు పడ్డారు కాబట్టి ఫలితం కూడా తప్పకుండా మన గ్రామానికి మీకు అందరికి కూడా రావాలని ఆ భగవంతుడిని మరొకసారి కోరుకుంటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, జై శ్రీరామ్. ఒక 60 లక్షలతో ఐదు అనుకున్నాం, కానీ గుడి కాలేదు. దగ్గర ₹1 కోటి దాటిపోయింది. మరి మేము కవిత మేడం దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది. మేడం కొన్ని మా గుడి ఆగిపోయింది, ఎట్లన్నా మీ సహకారం కావాలంటే మేడం గారు అదే రోజు మాకు చెప్పడం జరిగింది. 5 లక్షల విరాళం కూడా మేడం మాకు అప్పుడే ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. కమిటీ తరపు నుంచి మేడంకు పాదాభివందనం చేస్తున్నాం మేడం. ఎందుకంటే ఇంత మంచి మాకు ఈ అవకాశం, ఎందుకంటే ఆగిపోతుంది అనుకున్న గుడిని నిర్మాణానికి కారకులయ్యారు మీరు. కాబట్టి మా జన్మం కూడా మేము ఉన్నంత వరకు మిమ్మల్ని ఎందుకంటే గుర్తుపెట్టుకుంటాం మేడం. ఎందుకంటే ఆగిపోతుందన్న గుడిని మరి పునఃప్రారంభించడం మేము, ఎందుకంటే మీ తరపు నుంచే మాకు పెద్ద డొనేటర్ అంటే ఒక ₹5 లక్షల డొనేటర్ అంటే కవిత మేడం గారు ఇచ్చారు. కాబట్టి నేను కూడా శిరస్సు వంది ఆమె పాదాభివందనం చేస్తా. ఎందుకంటే నాకు ఈ కమిటీ చైర్మన్గా ఉన్నా, ఎందుకంటే నాకు ఎంతో భయం ఉండే, మా చంద్రసారికి కూడా భయం ఉండే ఏడాది గుడి ఆగిపోతుందో అని మేము బాగా ఇన్ని రోజులు భయపడ్డాం. కానీ మేడం సహకారంతో మాకు ఈ రోజు ఈ కళ సహకారం అయింది. కాబట్టి అది కూడా అప్పుడు మా విలేజ్ సర్పంచ్ ఎగారిపై ఉండే, మరి ఆయనతో కూడా మేము పోయినాం. ఆయన సహకారం కూడా, ఆయన కూడా ₹2.5 లక్షల ఇస్తానని చెప్పి ఇచ్చిండు. ఇంకొకటి ఎమ్మెల్యే గారు షకీల్ పై కూడా ₹2 లక్షల సహకారం అందించారు. కాబట్టి ఈ దేవుడి ఆశీర్వాదం మేడంకు ఎల్లవెల్లలా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఏ రోజు కూడా మేడం చెప్పిన మాటకు తాజా పుచ్చుకుండా పాటిస్తామని కోరుకుంటూ
वायव्या लम्भयातनं गन्धमृगल्पयामि नमः अम्मावसान्तकं पुष्पमृगल्पयामि नमः लम्भयातनं गन्धमृगल्पयामि नमः अम्मावसान्तकं पुष्पमृगल्पयामि नमः और दाद नंबर ने वेदी मृगल बयान महा कल नंबर के बयान महानागर के मुस्लिम बयान हमारे बात को सोमर के बयान महारानिया के लोग बयान महा नवरात्र नंबर ने वेदी मृगल बयान महानागर नाम बोला दे नवरात्र मृगल बयान नमः हां जगह नहीं तुमने रात देगा नारी देवर में बयामी అయ్యా బ్రాహ్మణోత్తములు అందరూ కూడా ఎక్కడ వాళ్ళు కూర్చోండి చెప్పినప్పుడు లేవాలి పూర్వంలో ఎక్కడ కూర్చోండి చెప్పినప్పుడు రావాలి దానికి ఉత్తర పూజ కరండి ఉంటుంది ఉత్తర పూజ కదా उतर पूजा कलगुटलासन घेऊन त्याचे कुंड हातात घेऊन प्रदक्षिणा करून एक विभूती करतो एक वडे जाते एक कले देवाला अभिषेक मार्जन करते झाले की थोडी पूजा आरती महादेव महादेव ते सगळं लक्ष्मी नमो नमः विघ्नेश अच्युत अनंत गोविंद केशव कृष्ण विष्णोः ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते ओमहं वरस्तादहं वस्तादहं दिलद्वारा अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरिणिषं मया आसोहं इति नामत्व क्षमस्व जगदीश्वर अनेन आचरित अन्योन्य ब्राह्मण सहायेन मम संकल्पित सर्वग्रह अवग्रह मख त्रयान्विक क्षय एकाग्निमुखेन एकाग्र आर्दागम विधानेन क्रियमाण सपरिवार नाम सीताराम हनुमत नितिन के रमन देवता शिखर ध्वज नेत्र मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव कर्मण तथा सर्वात्मकः सर्वश्री सीताराम स्वामिनः शरण अरविंद कमिटी सभ्युలు ఎంత మంది ఉన్నారు అంత మంది అందరూ వచ్చారా అందరూ
आरोग्यम देहि में अव्यवाहन श्रियम देहि में अव्यवाहन ओम नमः మనలోకి అందరికీ ముందు మనం శుద్ధ నీళ్ళు పంపిస్తారట అందరికి ముందు మనలో బట్టలు వేసుకున్నారు అందరూ కడవాలు వేసుకున్నారు నీకు విలుస్తుంది మండపస్థా సర్వాం దేవాన్ వెంకటేశ్వరం యథాస్థానం ప్రవేశయామి. ఉన్నారు మండపం మీద ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు అశురచన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి, మళ్ళీ అక్షంత నీళ్ళు వదిలే కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. ఎవ్వరు కూడా మిస్ కావద్దు. మిస్ అయితే మాత్రం నాకు తెలియదు. మళ్ళీ నేను చెప్పలేదు, అర్థమవుతుందా? అందరు మీరు కమిటీ సభ్యులు దంపతులతో సహా ఉండాలి. మీ కమిటీ సభ్యులు దంపతులతో సహా కూడా ఎంతసేపట్లో వస్తారు.
చెప్పి వచ్చింది ఈయనే ఉన్నా హలో అన్నా వచ్చింది అప్పుడే 9:30కి వచ్చింది 9:30 10 గంటలకు వచ్చింది లేదు ఇప్పుడు వెళ్ళింది కదా అవును ఏమో మరి గైట్ వెళ్తుంది మరి
ఈ గ్రామం పేరు సాటాపురము. ఈ గ్రామంలో ఈ 4వ తారీఖు నుంచి 6వ తారీఖు వరకు ప్రతిష్ట కార్యక్రమము ప్రారంభమైంది. సాటాపూర్ గ్రామంలో ఇంతకుముందు చాలా చిన్న దేవాలయం ఉండేది. దాన్నే వల్ల జీర్ణోద్ధారణం కింద పెద్ద దేవాలయం కట్టడం జరిగింది. కావున ఈ దేవాలయంలో 3 రోజులు అంటే త్రిరాత్రి ప్రయోగ ప్రతిష్టా కార్యక్రమం జరపబడుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో మొదటి రోజు 4వ తారీఖు 6వ నెల 2025 రోజున బుధవారం రోజున గణపతి గౌరీ పూజ, పుణ్యావాచనము, వాస్తు హోమము, సర్వతోభద్ర మండలి కార్యక్రమము, దేవీమాతృక మరియు స్వామివారి ఆవాహిత దేవతలు పలు యజ్ఞ కార్యక్రమాలు ప్రారంభమైనాయి. మళ్ళా సాయంత్రం జలాదివాస కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. మర్నాడు గురువారం అనగా 5వ తారీఖు 6వ నెల 2025 సంవత్సరంలో అనగా గురువారం రోజు స్వామివారి సన్నిధిలో దేవాలయములో స్వామివారి దగ్గర ధాన్యాదివాసము, ఫలాదివాసము, పుష్పాదివాసం, శయాదివాసం కార్యక్రమం జరపబడింది. మరియు 6వ తారీఖు నాడు శుక్రవారం రోజు శ్రీ సీతారామచంద్ర లక్ష్మణ సహిత ఆంజనేయ స్వామి ధ్వజ సహిత శిఖర ప్రతిష్ట కార్యక్రమం జరపబడింది. ఉదయం ప్రాతకాలమే బ్రహ్మముహూర్తములో ఉదయం 5 గంటల 5 నిమిషాలకు శ్రీ హంపి పీఠాధిపతి స్వామివారి చేత యంత్ర ప్రతిష్ట కార్యక్రమం జరపబడింది. మరియు శ్రీ బాలకృష్ణ స్వామివారి చేత ఈ కార్యక్రమం జరపబడింది. కావున ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో భక్తజనులందరూ కూడా పాల్గొన్నారు. మరియు స్వామీజీలు మరియు ముఖ్య అతిథులు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. కాబట్టి భక్తులందరికీ జై శ్రీరామ్.
మన దగ్గర నుంచి ప్రేమని పొందుతాడు, స్వీకరిస్తాడు, ప్రేమని ఆశిస్తాడు. నువ్వు బంగారం పెట్టినావా, నువ్వు నాకు విగ్రహం కొనిచ్చినావా, వింటున్నారా, నాకు అన్నదానం చేసినావా, పరమాత్ముడు ఏది చూడాడు, ఏది చూస్తాడు, ప్రేమని చూస్తాడు. నువ్వు ప్రేమతో ఇక్కడ ఏం తీసుకురాకపోయినా నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. నువ్వు ప్రేమ లేకుండా అన్ని చేసినా పరమాత్మ అనుగ్రహం లభించదు. గుర్తుపెట్టుకోండి. కనుక మనకి ఏదున్నా సరే, నేనైనా సరే, నా కులాన్ని, నా మతాన్ని, నా వ్యవహారాన్ని, నా ధనాన్ని కూడా నా ఇంట్లో వ్యవహారం చేసుకోవాలి. దేవాలయం గుడిమెట్లెక్కినం, పరమాత్ముడు నేను భక్తుడిని, నేను ఇక్కడ సేవకుడిని అనేటువంటి భావనతో వచ్చినప్పుడే ఆ పుణ్యం మనకు కూడా వస్తుంది. అలా కాకుండా నాకు ఇక్కడ ప్రత్యేకత కావాలి, నేను ప్రత్యేకత పొందాలి అనుకుంటే మాత్రము పరమాత్ముడు దూరమైనట్టు అర్థం. కనుక ఈ యొక్క దృష్టిలో, ఎందుకంటే చాలా మంది మనం హోమాలు కూర్చోలేకపోయారు, చాలా మంది పూజ అభిషేకాలు పాల్గొనకపోయారు, ఎందుకంటే తను పని చేస్తున్నారు. కనుక ఆ భావన ఉండవద్దని చెప్తున్నట్టు విషయం క్లియర్గా ఇక్కడ సేవకులందరూ కూడా చెప్తున్నారు అదే కారణం. కనుక ఆ భావన లేకుండా అందరికీ శ్రీరాముని యొక్క అనుగ్రహం, చల్లని చూపు అందరిపైన ఉంటుంది. ఇదే విధంగా విగ్రహ ప్రతిష్టాపన చేసుకున్నాం, కార్యం అయిపోయిందనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. చెప్పండి, శ్రీరాముడు ఈరోజు జన్మించినాడు మన గ్రామంలో. ఎప్పుడు చెప్పండి? జ్యేష్ఠ శుద్ధ ఏకాదశి. ఎప్పుడు? జ్యేష్ఠ శుద్ధ ఏకాదశి నాడు మన సాటాపూర్ గ్రామంలో శ్రీరాముడు వారు వారి పరివారం చేత జన్మించినారు. వారి పరివారంతో కలిసి ఇక్కడ జన్మించినారు. శ్రీరాముడి పుట్టినరోజు ఎక్కడ? సాటాపూర్ ఏ రోజు అవుతుంది? శ్రీరామనవమిక. ఎప్పుడు? జ్యేష్ఠ శుద్ధ ఏకాదశి నాడు సాటాపూర్లో శ్రీరాముడు జన్మించినాడు. ఆయన పుట్టినరోజు జరుపుకోవాలి ప్రతి సంవత్సరం కూడా. ఎట్లా జరుపుకోవాలి? నేను సోమవారం చెప్పారు కదా, కేకులు కట్ చేసినట్లా అట్లా జరుపుకోవాలా? ఏం చేయాలి? మంచిగా శ్రీరామునికి అభిషేకం చేసి అందరము తల పెట్టించి పువ్వులు, దుకాణం కొనుక్కొని కాదు, చెట్టుకు తెంపినట్టు పువ్వులు, మన చేత్తోనే తెంపిన పువ్వులు మన చేత్తో అల్లుకొని పరమాత్మ సమర్పణ చేయాలి. ఇక్కడ రెడీమేడ్కి అలవాటు పడకండి. ప్రతిదీ ఏ దుకాణం దొరుకుతాయి, అడిగి దొరుకుతాయి కాకుండా మన చేత్తో చేసినటువంటి పదార్థాలని పరమాత్మ సమర్పణ చేయాలి. అట్లా ఊరు పండగగా అందరూ కలిసి పరమాత్ముడికి వార్షికోత్సవం అంటారు. దాన్ని పుట్టినరోజుని ఏమంటారు? వార్షికోత్సవం. మళ్ళీ వచ్చేటువంటి జ్యేష్ఠ మాసంలో ఈ యొక్క శుద్ధ ఏకాదశి నాడు వార్షికోత్సవం చేసుకోవాలి. ఆ రోజున గ్రామస్తులంతా కలిసి పరమాత్మకి అభిషేకం చేసుకొని, కుదిరితే హోమం చేసుకొని అన్నదానం మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయాలి. మీరు హోమం చేయకపోయినా సరే, అభిషేకం చేయకపోయినా సరే అన్నదానం చేయాలి. అంతేనా? కుదిరితే అన్నీ చేయాలి. అదేవిధంగా వార్షికోత్సవం. ఈలోపు ఈ సంవత్సరం మొత్తంలో కూడా ఒకరోజు కూడా దీపారాధన లేకుండా దేవాలయం ఉండాలి. కొత్త గుడి కట్టినాం, ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెట్టినాం, దేవుని గుడి కట్టించడం అయిపోయినాం. ప్రతినిత్యము ధూప దీప నైవేద్యం ఉండాలి. ప్రతినిత్యం దేవునికి దీపారాధన జరగాలి. ఉదయం సాయంకాలం ప్రతినిత్యం నైవేద్యం, అన్నము లేదంటే శిరా ప్రసాదము, చక్కెర, పండు ఏదైనా సరే ఖచ్చితంగా నైవేద్యం ప్రతినిత్యం జరగాలి. ప్రతినిత్యము ధూపము, దీపము, నైవేద్యం ఇవి జరగాలి. దేవాలయం చుట్టూరా ఎప్పుడు కూడా చెప్పులు వేసుకొని తిరగద్దు. కంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టేసేయాలి. మీరు భక్తులు పైసలు అయిపోయినాయి అనుకోని వదిలేదు. ఇక్కడ తలుచుకుంటే ఎప్పుడే జమ అయితే పైసలు అదే కావాలి. శ్రీరాముడికి ఏం ఆభరణాలు లేవయ్యా? ఉన్నాయి ఆభరణాలు? చెప్పండి. ఆయన ఎవరు? అయోధ్యానగర మహారాజు. మహారాజు ఎట్లుంటాయి? ఒంటి నిండా వచ్చిన వైభూరాలతో అలంకారం చేసి ఉంటాడు పరమాత్ముడు. మా సామ్రాజ్యంలో రాజుగా లేనటువంటి శ్రీరాముడు మన సాటాపూర్లో ఆభరణాలు లేకుండా ఉన్నాడు. అది కరెక్టేనా? వచ్చే సంవత్సరంలోపు ఆయన పేరింట ఆభరణాలతో మునిగిపోవాలి శ్రీరాముడు. 40 ఆభరణాలు మనందరికీ వింటారా? కనుక ఆయన పరమాత్మకి మంచిగా వెంటి కిరీటం
కవచాలు ఉంటాయి వెండివి. ఆ కవచాలు అట్లాగే పరమాత్మనికి మంచి వస్త్రాలు, పట్టు వస్త్రాలు అన్ని కూడా మనము సేకరించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆయన ముందుకు వస్తా అంటే ఇప్పుడే అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాం. ఎక్కడ ముందుకు వస్తా అంటే కొంతలో డబ్బులు లేవనుకోయి అనుకోవద్దు. మనం ఎంత పరమాత్మ చేస్తే మనం పరమాత్మకి ఇస్తాడు. ఎవరైనా ముందుకు వస్తారా కవచాలు వేయడానికి? అంత ఒక్కదానికైనా సరే, సమూహంగానే సరే, లేదు పంతులని పైసలు ఇస్తా దాని కొలకన్నా సరే, అట్లయినా సరే పరమాత్మకి అందరు కలిపైనా సరే తల యొక్క డబ్బులు ఇస్తారుగా అందరు సమూహం చేసుకొని కొంటాం. కాబట్టి ఇట్లా ఇప్పుడు మా అయ్యగారు మాట్లాడతారు. ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను. మీ అందరి అదృష్టం ఏమిటంటే మా యొక్క రాకేష్ పంతులు దొరకడం. మా అన్నయ్య ఉంటారు మిత్రులుగా, మా అన్నయ్య గారు ఉంటారు. వారు చిన్నప్పుడు చూస్తున్నాము సాత్విక బుద్ధి, ఎవరిని మనసును పెంచాలనుకోరు. మేము అది గట్టిగా మాట్లాడతాము కానీ మా అన్నయ్య మాట్లాడు ఏమని ఏమనుకుంటారు, వాళ్ళకి ఎందుకు అనాలి, మనసును పెంచద్దు అటువంటి సాత్విక బుద్ధి. గుర్తుపెట్టుకోండి, పురస్య హిత పురోహిత. గ్రామం యొక్క క్షేమం కోరేవాడే పురోహితుడు అవుతాడు. అలా అందరి మీద వాత్సల్యం కురిపించినటువంటి పురోహితుడు కూడా మీ అదృష్టం. అందుకని ఈ కార్యక్రమం ఈ విధంగా నడుస్తున్నాం. ఇక్కడ తర్వాత వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం చేత వైభవంగా కృష్ణ కార్యక్రమం చేసుకున్నాము. అదేవిధంగా మేము శర్మ గారు వారు శ్రీరామచంద్రుడు అనిపిస్తుంది. నమ్ముతూ ఎప్పుడు చూడంగా నవ్వుతూ ఉంటారు. ముఖము బంగారం అంటారు. ఇక్కడ అదేవిధంగా మంచి యజమానులు మీ గ్రామంలో ఉండడము, వారి ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము దిగ్విజయం చేసుకున్నాము. ఎవరైనా సరే పరమాత్ముడికి ఆభరణాల నిమిత్తము కంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టాలి. ఇంకా దాని నిమిత్తం చుట్టూరా కంపౌండ్ వాళ్ళు కూడా వృక్షాలు నాటాలి. ఏ వృక్షాలండి? ఫల వృక్షాలు, పండ్లు పూలు పూసేటువంటి వృక్షాలని నాటాలి. వచ్చే సంవత్సరంలోపు ఈ చుట్టంతా కూడా చెట్లతో నిండిపోయి ఉండాలి. ఆ విధంగా ఎవరు తాతలు ముందుకు వస్తారో మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్తే పరమాత్మ దగ్గర ఇక్కడే అనుగ్రహాన్ని కూడా మనము పొందుదాం. జై శ్రీరామ్. భక్తజనందరికీ మనవి, కాటాపూర్ గ్రామ ప్రజలందరికీ కూడా జై శ్రీరామ్, జై హనుమాన్. నేను అనేది కవచాలు ఇవి చాలా ముఖ్యమైనవి ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఒక్కరోజు నర్సాపూర్ హనుమాన్ టెంపుల్ నేను చేసేది అంటే మన బౌద్ధం నుంచి నిజామాబాద్ వెళ్ళే రోడ్లో శ్రీ దివ్య సంజీవని హనుమాన్ ఆశ్రమం. నిన్న మన సురేష్ ఆత్మారావు మహారాజ్ గారు వచ్చారు కదా, ఆ మహారాజ్ దేవాలయంలోనే పూజారిగా ఉండేది. ఆ సమయంలో ఏంటి అంటే నేను కొత్తగా జాయిన్ అయినా ఆ గుడిలో. జాయిన్ కాగానే ఒక సంవత్సరం అయిపోయింది. సంవత్సరం తర్వాత స్వామివారికి నా మనసులో ఏమనిపించిందంటే స్వామివారికి కవచాలు చేయించాలని. కవచాలు అంటే స్వామివారికి కింద కవచాలు ఆభరణాలు చేయించాలని. తల నుంచి పాదాల దాకా స్వామివారికి వెండి కవచం చేయించాలని నా సంకల్పంలో తీసుకున్నాను. అంటే అది డబ్బు నాదే కాదు, భక్తులది. కాబట్టి ఆ మనసులో అనుకున్నా స్వామివారి ఆశీర్వచనంతో ఏమో కానీ ఒక ముగ్గురు భక్తులు వాళ్ళకి చెప్పినా నేను ఇట్లా చేయించాలండి అని నేను చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమన్నారంటే స్వామివారు మీరు చెప్పింది మాకు మంచిగా అనిపించింది, వెండి కవచాలు చేద్దామని వాళ్ళు అన్నారు. వెండి కవచాలు. కానీ ఆ సంకల్పంలో ఏం జరిగింది అంటే వెండి కవచాలు చేయించాలంటే దగ్గర 5 కిలోలు వెండి పడుతుంది. 5 నుంచి 10 కిలోలు వెండి పడుతుంది. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే స్వామివారు మాకు బాగా అమౌంట్ అవుతుంది, దగ్గర వాళ్ళు చెప్పిన అమౌంట్ ప్రకారంగా నాకు దాదాపు 3-4 లక్షలు అవుతుంది అన్నారు. అయితే నేనన్నా మీరు సంకల్పం అయితే తీసుకున్నారు, వెనుక మాత్రం పోకూడదు. సంకల్పం తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా పోకూడదు. ఎందుకంటే దాని ప్రభావం కూడా చాలా పరిణామం మీద దారి తీస్తుంది. మనం ఏదైనా సంకల్పం చేసినామంటే అది చేసి తీరాలి దేవుడికి. మనం మొక్కులు మొక్కుకుంటాం, ఆ మొక్కులు సగమే చేస్తాం. ఇంట్లో వచ్చి పంతుల దగ్గర పోయి పంచాంగం చూసుకొని అయ్యా స్వామి మా దగ్గర మాకు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, కష్టాలు ఉన్నాయి అంటే మీరు చేసిన మొక్కులే చక్కగా తీర్చారు. పంతుల దగ్గర పోయి ఏం ఫాయిదా చెప్పండి? పోవాలి, జాతకాలు చూసుకొని వేరే కార్యక్రమం దీని ఉంచుకోవాలి. కానీ మొక్కిన మొక్కులు ఖచ్చితంగా తీర్చుకోవాలి. కాబట్టి ఈ ఆభరణాలు ఏంటి అంటే నేను వాళ్ళకి చెప్పిన సరే మీకు వెండితో మీకు ఇబ్బంది ఉంటే
వెండి అంతా మీరు పెట్టలేనిపోయింటే పంచలోహాలతో చేయించండి అని చెప్పిన. పంచలోహాలతో చెప్పగానే ముగ్గురు భక్తులు వాళ్ళు స్వామి మాకు వెండితో కాకపోయినా ఈ పంచలోహాలతో చేస్తామని ఆ స్వామికి తల కిరీటం నుంచి పాదాల దాకా మొత్తం కవచాలు చేయించారు. ఒకరు కాదు, దాంట్లో ముగ్గురు పాల్గొన్నారు, ముగ్గురు చేయించారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న భక్తులకి మేము అనేది ఏంటి అంటే బలవంతం ఏమి లేదు, ఎవరికి బలవంతం చేయడం లేదు, బలవంతంగా అడిగేది లేదు. మీ మనసుతోటి స్వామివారికి ఎవరు ఈ కవచాలు చేయాలనుకుంటున్నారో మీరు ఆలోచించుకొని ముగ్గురు కలవండి, లేకుంటే నలుగురు కలవండి. అదే ముగ్గురు కలవండి, నలుగురు కలవండి, 5 మంది కలవండి, 10 మంది కలవండి. కాబట్టి 1,00,000 రూపాయలు అయితే 10 మంది వేసుకోండి, 10,000. చూడండి ఇప్పుడే ఇక్కడ మన కార్యక్రమం చేయించి వచ్చిన మన అర్చకులు బ్రాహ్మణులు ఆయన తరఫు నుంచి ఆభరణాలకు 1,116 రూపాయలు ఆయన చెల్లిస్తున్నారు. మా మాసర దేవాలయం అర్చకులు వాళ్ళ అబ్బాయి గారు అంకుష్ శర్మ. కాబట్టి ఆయన 1,116 రూపాయలు ముందుగా ఆయనతో నేను ఎందుకు అనిపించినట్ట నేను అనుకున్నా ఎట్లా ఆయన అతను చెప్తాడని నేను ఖచ్చితంగా అనుకున్నా. ఎందుకంటే స్వామి వాళ్ళకి చేయడంలో వాళ్ళు ముందు ఉంటారు. కాబట్టి స్వామి వారికి ఆయన 1,116 రూపాయలు ఆభరణాలు ఇస్తే నేను కూడా నాకు తోచిన సహాయం నేను కూడా 1,116 రూపాయలు స్వామి వారికి నేను అందజేస్తాను. నేను ఖచ్చితంగా అందజేస్తా. ఆయనది కూడా నాది కూడా. ఎవరైనా భక్తులు అవి మీరు ఏమైనా ఇవ్వాలనుకుంటే కమిటీ సభ్యులైన మన చైర్మన్ కానీ, ప్రెసిడెంట్ కానీ, క్యాషియర్కి కానీ మీ పేరు, మీ గోత్రం, మీ ఫోన్లు సంప్రదించాలి, ఇవ్వాలి. మీరు ఏమేమి చేపిస్తారో అవన్నీ కూడా చెప్పాలి. ఆ ప్రకారంగా ఈ ఆభరణాలు చేపిస్తే స్వామివారికి ఇప్పుడు మనం ఎట్లా చూస్తున్నాం, స్వామివారికి పూలతోటి ఎంతో అలంకారంగా ఉన్నారు స్వామి. అదే ఆభరణాలతో ఉంటే ఇంకా దివ్యంగా స్వామి ఇట్లా వెళ్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి భక్తులందరికీ మా మనవి ఏంటంటే ఎవరెవరు ఈ ఆభరణ దాంట్లో పాల్గొనాలనుకుంటారో వారు కమిటీ సభ్యులతో సంప్రదించాలని మా మనవి. ఇంకోటి ఎవరైనా దేవాలయంలో విరాళాలు ఇవ్వాలనుకుంటే వారు కమిటీ సభ్యులతో సంప్రదించాలి. నాది ఇదే చిన్న మనవి. కాబట్టి అందరికీ జయ శ్రీరామ్. బలో శ్రీరామచంద్ర భగవానికి. శ్రీమాత్రాత్మకి ఒకే విధంగా తీసుకుంటాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి మనం భక్తిగా ఎక్కించడం ముఖ్యం. కాబట్టి రూపాయి రాసినా సరే పరమాత్మ అయ్యా నా నుంచి రూపాయి అవుతుంది, నేను రూపాయలు నేను పరమాత్మ సమర్పణ చేస్తున్న ఆభరణ నిమిత్తం అన్నా సరే అది 1,00,00,000 రూపాయలతో సమానం. కనుక ఎవరైనా సరే పరమాత్మకి ఆభరణాల నిమిత్తం దేవాలయ అమృతం వేరే, పరమాత్మకి అలంకార వస్తువులు వేరే. ఈ పైసలు దాంట్లో కలుపుకుంటే ఆ పైసలు కూడా కలుపుకుంటాం. కాబట్టి వారికి విజ్ఞప్తి కేవలము ఇవి శాశ్వతంగా పరమాత్మని శరీరం మీద ఉండేటువంటి ఆభరణాల నిమిత్తమే చెప్తున్నా నేను. కనుక వాటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని కమిటీ సభ్యులంతా కూడా ఆ విధంగా ఎవరు ఏ శక్తి అనుసారం వారు పరమాత్మ సమర్పణ చేసుకోండి. తర్వాత మీ అందరికి కూడా ఆశీర్వచనం ఉంటుంది, తీర్థరాజనం ఉంటుంది. రాజాధిరామచంద్ర భగవానికి 2 నిమిషాలు నామస్మరణ చేసి కార్యక్రమం ముగిద్దాం. రఘుపతి రాఘవ రాజా పతిత పావన సీతారాం. మన దగ్గర భక్తి ఉంటేనా పరమాత్మ కూడా చూపెట్టుకున్నాము. ఇంకా ధైర్యం పెట్టుకున్నాము. మన దగ్గర ఇన్ని రోజులు మన దగ్గర పరమాత్మ లేడు, మనం భయంతో బతుకున్నాం. శ్రీరాముడు భారతదేశాన్ని కాదు బ్రహ్మాండాన్ని ఏటువంటి రాజు మనమందరం ఉన్నప్పుడు మనం ఎంత ధైర్యంగా ఉండాలి, గట్టి చెప్పాలి. రఘుపతి రాఘవ రాజా పతిత పావన సీతారాం. సుందర మాధవ మేఘ రఘుపతి రాఘవ రాజా సుందర విగ్రహ మేఘ శ్యామ గంగా తులసి భద్రగిరీశ
రఘుపతి రాఘవ రాజారామ పతిత పావన సీతారామ రఘుపతి రాఘవ రాజారామ పతిత పావన సీతారామ పతిత పావన సీతారామ పతిత పావన సీతారామ రాజాధిరామచంద్ర భగవానికి పరమాత్ముడు రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ ధర్మాన్ని పాలించేవాడు ధర్మము ఎలా ఉంటుందో చూపించేవాడు మన శ్రీరామచంద్రుడు. అలాంటి శ్రీరామచంద్రుణ్ణి మనం శాతాపురంలో స్థాపించుకున్నాం. పరమాత్ముని అనుగ్రహం లభించాలంటే ఏం చేయాలి అంటే శ్రీరామచంద్రుడు ఏ విధంగా జీవించినారో మనము అదే విధంగా జీవించేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే ఏమిటి? పితృవాక్య పరిపాలన చేయాలి. అంటే తల్లిదండ్రుల్ని సక్రమంగా ఏం చేయాలి? ఇంటి బయట పంపించామా? ఏం చేయాలండి? వివాహం కాగానే భార్య కాగానే తల్లిదండ్రుల్ని బయట పెట్టుకొని ఇంటి బయట గంటేయాలి. అంతేనా? ముసలోళ్ళు ఎవరు అనాథాశ్రమంలో వదిలేయాలి. ఆస్తి ఇస్తలేరు తల వల్ల కొట్టి చంపాలి. మనం నేర్చుకున్నటువంటి శాస్త్రాలు అవునా కదా? ఎన్నో చూసిన చెప్పేటువంటి మాట నేను కథలు కాదు అంటారా. ఒక సందర్భం చెప్తా. కోటీశ్వరుడు మాకు తెలిసినటువంటి వ్యక్తి కోటీశ్వరుడు 3 కోట్లు పెట్టి భవనాన్ని నిర్మాణం చేసినారు. తల్లిని అనాథాశ్రమంలో ఉంచినారు. గృహప్రవేశానికి ఒక్క నిమిషం కూర్చోండి, ఒక్క నిమిషం చెప్తాను. గృహప్రవేశం చేస్తున్నారు వాళ్ళు. పంతులు గృహప్రవేశం చేయాలని పిలిచిన్నాను. వెళ్ళినా నేను మంత్రులు వెళ్ళినాము. కుటుంబ సభ్యులంతా కూడా ఉండాలి, ప్రవేశ సమయానికి ఇంటి వాళ్ళ అందరూ ఉండాలని చెప్పిన. వారు ఏం చేసినారు? వాళ్ళ అమ్మగారిని పిలుచుకొచ్చినారు ఆశ్రమం నుంచి. ఆ విషయం నాకు తెలియదు. గృహప్రవేశం అయిపోయింది. తల్లి వాళ్ళమ్మ అక్కడ కూర్చోండి. మా దగ్గరికి వచ్చింది. పంతులు ఇవాళ ఉండొచ్చా ఇంట్లో అని. నేనన్నా 3 కోట్లు పెట్టిన కొడుకు బిల్డింగ్ కట్టినమ్మా, ఇది నీ ఇల్లు, నన్ను అడుగుతుంది నేను. లేదు పంతులు, నేను ఇక్కడ ఇంట్లో ఉంటా, ఆశ్రమంలో ఉంటా, దుర్గల ఆశ్రమంలో ఉంటా, నేను అనాథాశ్రమంలో ఉంటా. మరి ఇవాళ వెళ్తే నా పిల్లగాడికి ఏం కాదు కదా, నిద్ర చేయన్నా, నిద్ర చేయకపోతే నా కొడుకు ఏం కాదు కదా, నా పిల్లగాడు మంచిగా ఉండాలి, మంచిగా ఉండాలంటే నేను ఏం చేయాలి అది చేస్తా. ఇవాళ నువ్వు ఉంటా, ఇవాళ వెళ్తా అడిగింది. ఒక్కసారి ఆశ్చర్యపోయినా. కోట్ల ఆస్తి గ్రామంలో వాళ్ళ పల్లెటూరులో 100 ఎకరాల పైన పొలం ఉంటుంది, భూమి, ఎన్నో భవనాలు ఉంటాయి. కానీ ఒక చిన్న గూడు తల్లికి ఉండడానికి ఒక 10 గజాల స్థలం లేకుండా పోయింది. ఇక్కడ అంతటి దౌర్భాగ్య స్థితిలో పిల్లలు పెరుగుతున్నారు. కనుక తల్లిదండ్రుల్ని చూసుకోకుండా కోట్లు సంపాదించి 10 మందితో పేరు ప్రఖ్యాతులు పొంది మనము ఎంత వైభవంగా బతికినా ఆ జీవితము గాడిద కన్నా హీనంగా ఉన్నట్టే. వింటున్నారా? కనుక తల్లిదండ్రుల్ని చూసుకుంటూ తినడానికి ఆహారం లేకపోయినా కడుపు నిండా నిద్ర పడుతుంది. మీరు గమనించండి, చాలా మంది ఉంటారు ఇళ్లలో. కనుక పితృవాక్య పరిపాలన శ్రీరాముడి వస్తున్నామంటే మనం మన తల్లిదండ్రుల్ని సక్రమంగా చూస్తున్నామా లేదా, వాళ్ళకి మనసు రూపించకుండా ఉంటున్నామా, ఒకసారి మనస్సాక్షికి చెప్పుకొని శ్రీరాముడి దర్శనం చేసుకోండి. వింటారా? ఆయన ప్రతిదీ గమనిస్తుంటాడు. నువ్వు మీ అమ్మవారి దండం పెట్టుకుని దగ్గరికి వచ్చినా కూడా నేను ధర్మాన్ని పాలించేవాడను, నువ్వు ధర్మాన్ని ఉండలేవు, జరుగు అంటాడు శ్రీరాముడు కూడా. కనుక ధర్మాన్ని పాలించేవాడే ఇక్కడ ధర్మం కూడా నిలిచేటటువంటి ధైర్యం ఉంటుంది. కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడా తల్లిదండ్రుల్ని వాళ్ళు ఎలాంటి వారు ఉండని, నీకు ఆస్తి ఇచ్చినా ఆస్తి ఇవ్వకపోయినా, నీతో మాట్లాడకపోయినా నీకు జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులు ఈ జన్మకి తల్లిదండ్రులే. అంటున్నారా? వారు మమ్మల్ని దూరం పెట్టినా మనం వారిని దగ్గర వేయాలి.
కనుక జన్మలు పుట్టేటువంటి అవకాశం ఇచ్చింది ఎవరు మనకి? పరమాత్మ తల్లిదండ్రులు. తల్లిదండ్రులే కదా. కనుక ప్రత్యక్షంగా మన ముందు నడిచేటువంటి పరమాత్ముని, ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుల్ని, ఆ యొక్క లక్ష్మీనారాయణని మనము దూరం పెట్టి ఏమి మాట్లాడినటువంటి విగ్రహంలో పరమాత్ముని దండం పెడితే మన సంస్కారమా? చెప్పండి చెప్పండి, అందరూ చెప్పాలి. సంస్కారమా? కాదు. కనుక మన సనాతన ధర్మంలో పెద్దలని పూజించమని చెప్తున్నది, పెద్దల్ని గౌరవించమని చెప్తున్నది. కనుక అందరూ కూడా మీ పెద్దల్ని, మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వయోవృద్ధుల్లో ఉన్నటువంటి అందరినీ కూడా గౌరవిస్తూ మీ యొక్క సంస్కారాన్ని పెంపొందించుకొని సనాతన ధర్మాన్ని ముందు నడిపించాలని శ్రీరాముని పక్షాన మీ అందరూ కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. భోలా శంకర భగవానకి. అందరూ చెప్పండి ధర్మస్య. ఇట్లా చెప్తే సరిపోదు. మొత్తము దూరం దాకా నిలబడాలి, ఇక్కడ బాసర దాకా నిలబడాలి, శాఖాపూర్లో తొందరగా నిలబడాలి అందరికి. ధర్మస్య సరిపోతుంది. ఇంకొద్దిగా ధర్మస్య విజయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు. మీ ప్రాణుల్ని సమానంగా చూడాలి. నేను కోడిని కోస్తా, ఇంటి కూడా ఇస్తాను నడవదు. బలిప్రాణం చేయొద్దు, మేకల్ని కోయొద్దు, హిందువులు మాంసాహారం తినవద్దు. అయినంత తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయండి. పంతులు మా ఇష్టం అంటే కష్టమే. ఇక్కడ అయినంత ప్రాణులు పరమాత్మ చూడాలి. చెప్పండి సర్వ ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు. నేను ఆవునే తింటలే, బరినే తింటున్నా, గోహత్య చేసినట్టే. ఇక్కడ ఎందుకు అంటే ఛాయ్ తాగడము, పదేపాలు తాగడం మన సనాతన ధర్మంలో లేదు. పూర్వకాలంలో హిందువులు అనేవాళ్ళు పదేపాలు తాగేవాళ్ళే కాదు, ఎవరో తెచ్చిపెట్టిండు మనకి ఆ బఫేలోని. మన బఫేలో తయారైన ఇక్కడ గోక్షీరం తాగితే జ్ఞానము అభివృద్ధి అవుతుంది. గోఘృతం ఆవునే తింటేనే మంచిది ఆరోగ్యానికి. నేను స్వామి చెప్పి విన్నారా? ఈ కాలం డాక్టర్ పోతూ ఉంటాడు, నీ తినద్దు ఫ్యాన్ అంటాడు వాడు. అవునా కదా? చెప్పాలి డాక్టర్లకు కూడా. ఆవునే తింటే కాదు స్వామి, బర్రెని తింటే ఫ్యాన్ అవుతుంది, ఆవునే తింటే బుద్ధిలో ఫ్యాట్ పోతుందని చెప్పాలి. వింటున్నారా? కనుక గోఘృతం గోక్షీరం తాగని లేనటువంటి ఇల్లు అది చీకటిగా ఉన్నటువంటి సమానం. కనుక ప్రతి ఇంట్లో ఆవులు ఏం చేయాలి? పెంచాలి. గుడి దగ్గర దేవుడు దండం పెట్టి గోపూజలు పూజిస్తే పుణ్యం రాదు, ఇంట్లో పెంచుకోవాలి. ఇదరా ప్రతి ఇంట్లో వచ్చే సంవత్సరంలో ప్రతి ఇంట్లో ఆవులు ఉండాలి. పంతులు మాత్రం మెయింటెనెన్స్ కాదు. ఎట్లయితే మెయింటెనెన్స్ లేదు, మనం మెయింటెనెన్స్ చేసుకుంటే ఏమన్నా తిట్టలేమన్నాం. ఒక పూట ఉపవాసం ఉండండి, ఒక పూట ఉపవాసం ఉండండి, ఆవును పెంచుంది, తప్పేం లేదు. అన్ని ఆమెను తెచ్చిస్తుంది. గోవులు ఇంటి కూడా పెట్టుకుంటే బ్యాంకులు పెట్టుకున్నట్టు ఇంట్లో, ఏటీఎంలు పెట్టుకున్నట్టు ఇంట్లో, ఆర్బీఐ బ్యాంక్ ఎంట్రీ కూడా ఉన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి. అదేవిధంగా అందరూ కూడా ఆవులు పెంచాలి. గోమాతు విజయోస్తు సనాతన వైదిక ధర్మకి. మళ్ళీ పడుకున్నారు. సనాతన వైదిక ధర్మకి. రెండు చేతులు పైకెట్టు చెప్పాలి. సనాతన వైదిక ధర్మకి. ఆనందంగా ఉన్నది ఇంకోసారి. సనాతన వైదిక ధర్మకి. భారత్ మాతా ప్రాణి తరజ్యోతి సంవిరః ఏతాన్యస్తమా వృద్ధా వృద్ధేనామా శుద్ధైర్ధైర్వార్థాం శుద్ధాశీర్వార్మత్తు ఇంద్రవిద్ధానామహి శుద్ధశుద్ధావృతిభిః శుద్ధారంగధారయ శుద్ధమృద్ధయోగ్నః శుద్ధయుద్ధానార్యం శుద్ధరత్నానాదిదే శుద్ధరత్నాదిధరే శుద్ధవాదోదాదరి ప్రార్థాయ శుద్ధవాదం. ఓం అమృత పవిత్రోగా ధర్మానుష్ఠానం మధుర విస్మరే పునరుపాక్షం సదాశివ భక్తశ్రీ ఆశాస్తే మానస ఆయురాశాస్తే సుప్రజాస్తమాశాస్తే ప్రజానమశ్యామాశాస్తే భూయోహస్మరమాశాస్తే దివ్యంధామాశాస్తే విశ్వంద్రియే ప్రతిష్టతి
अस्मिन् ग्रामे सदानां सर्वेषां भक्तजनानां आयुष्याभिवृद्धिरस्तु। धर्मकार्यपरिवार सीतारामचन्द्र स्वामी देवता संपूर्णमग्रहेण शोभनशोभमानः कल्याणः। అందరూ కూడా మనసులో తథాస్తు అనుకోండి. ఇప్పుడు విధానంగా చెప్పినప్పుడు ఇస్తారు పట్టుకొని తినవద్దు, మన సాంప్రదాయం కాదు అది అంటారా. అది జీవితానికి మరి పెద్దలకు చిన్నలకు అందరికీ ఆడపిల్లలకు మరి నా తోటి పనిచేసిన యువకులకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ గుడి నిర్మాణంకు మరి నేను 14 సంవత్సరాల నుంచి చైర్మన్ ఉన్నాను. మరి నాతోని నేను ఒకరోజు చెప్పడం జరిగింది చంద్రసారికి, సార్ మరి నాతోనైతే అయితలేదు, మరి గుడి నిర్మాణం కావాలంటే మీ సహకారం కావాలి, ఖచ్చితంగా మీరు తోడుంటేనే గుడి అవుతుందని చెప్పని వాళ్ళ ఇంటనే ఒప్పుకోవడం జరిగింది. మరి సాటాపూర్ ప్రతి ఒక్క యువకుడు కానీ ఆడపడుచు కానీ అందరూ రూపాయి జమ చేసి ఈ గుడిని కట్టడం జరిగింది. మరి అందరూ సహకరించినందుకు సాటాపూర్ యువకులకు కానీ మరి అదేవిధంగా రెంజల్ మండల కానీ అదేవిధంగా మేము ఈ పైసలు ఇక్కడ నుంచి కాదు, ఈ గుడికి యుఎస్ నుంచి కూడా అమెరికా నుంచి కూడా పైసలు వచ్చింది. ఎందుకంటే మన గుడి అమెరికా దాకా కూడా పోయింది. కాబట్టి మరి దీనికి చందా ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున రామాలయ కమిటీ తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. మరి ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం కాగానే మరి మనకు ఎక్కడో మన ఆడపడుచులకు ఇవ్వడం జరిగింది. వారి నుండి మనము 500 రూపాయలు సేకరణ చేయడం జరిగింది కల్చర్ గురించి. మరి మనకు చందా రూపంగా కానీ ఏ విధంగా కానీ మన ఆడపిడుచులు ఇచ్చారు కాబట్టి వారికి అంటే పేరు చెప్పిన వారికి అంటే ఖచ్చితంగా తరఫాదారికి రాసుకున్నారు పేర్లు, వారికి కలశాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడ శ్రద్ధతో లైన్తో ఈ కలశాలు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మేము తిన్న తర్వాత ఎందుకంటే ఇవి చెప్పిన వాళ్ళకే తేవడం జరిగింది కాబట్టి నాకు నీకు రాలేదనుకుండా భేదం పెట్టుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఎంతమంది అయితే 500 రూపాయలు ఇచ్చారో వారికి మాత్రమే తేవడం జరిగింది. ఎందుకంటే అక్కడ చెప్పి తెప్పించాం కాబట్టి మరి ఈ రెంజల్ మండలం నుంచి కూడా చందా రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు మరి వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి రామాలయ కమిటీ తరపు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి దీనికి చందా ఇచ్చిన వారికి కూడా శిరసు వంచి అందరికీ నా పదాభివందనం చేస్తున్నాను. మరి దీని ఇంకా ప్రతి మన విలేజ్లో మరి పెద్దగా చంద్రసార్ సహకారం కూడా ఉంది కాబట్టి వారికి కూడా నా తరపు నుంచి నమస్కారం సార్. ఎందుకంటే ఒక కళ రూపంగా ఉండే రామ మందిర్ కట్టాలని 14 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ రామ మందిర్ మనం మొదలుపెట్టి ఇప్పటికే వచ్చే 20 తారీఖు అయితే 4 సంవత్సరాలు వస్తుంది. కాబట్టి ఇంత మంచి బ్రహ్మాండమైన గుడి కట్టినాం. కాబట్టి మన విలేజ్లో కూడా దుబ్బ ఊరు కాకుండా అందరూ ఐక్యంగా మరి మన శివాలయం కూడా ఉంది. అదేవిధంగా మన హనుమాన్ టెంపుల్ కూడా అలాంటి ధ్వజస్తంభం ఏర్పాటు చేసుకుందాం. అందరు కలిసిమెలిసి కట్టుగా మరి మనమే అంటే మేమే గొప్ప మీరే గొప్ప అది కాకుండా అందరూ ఈ రామాలయంకు సమానులే. కాబట్టి 1 రూపాయి ఇచ్చినా 5,000 ఇచ్చినా ఇంతకుముందు భక్తులు చెప్పినట్టు 5 లక్షలు ఇచ్చినా అందరూ సమానమే. ఇప్పుడు మొన్న నుంచి పాపం యువకులు అందరూ 3 రోజుల నుంచి శ్రమపడ్డారు. ప్రతి ఒక్కరి కష్టార్జితం ఈ గుడి. అందరికీ నా తరపు నుంచి కూడా జై శ్రీరామ్. గట్టిగా ఒక్కసారి పంతులు చెప్పినట్టు భాషలు కాదు, ఇటు దాకా ఇంపేరు పంతులు అమెరికా దాకా
సాటాపూర్ గ్రామంలో సీతారామాంజనేయ స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం గత 3 రోజుల నుంచి అశేషంగా భక్తులు వస్తూ ప్రజలందరూ బాగుండాలి, రైతులందరూ బాగుండాలి, ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని సాటాపూర్ గ్రామ పెద్దలు తీసుకున్నటువంటి ఈ మందిర నిర్మాణానికి తోడ్పాటైనటువంటి వ్యక్తులకు ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున అభినందిస్తా ఉన్నాం. సీతారాముల దయ వలన ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటాం.
మరి ఈరోజు సాటాపూర్ గ్రామంలో రామాలయాన్ని విగ్రహ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. మరి దీనికి విశిష్ట అధిపతిగా ఎంపీ పీఠాధిపతి గారు వచ్చి యంత్ర ప్రతిష్టాపన చేశారు. దాని తర్వాత 7:52 విగ్రహ ప్రతిష్టాపన చేయడం జరిగింది. మరి ఇది దీన్ని తీసేసి 4 సంవత్సరాలు అవుతుంది కాబట్టి ఈ రోజుకు పూర్తయింది. ఈరోజు దీన్ని పూర్తి చేసి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన చేయడం జరిగింది. 50 సంవత్సరాల పురాతనమైన ఆలయం. దీనికి ఒక దగ్గర సుమారు ₹1 కోటి దాకా ఈ ఖర్చు అయింది. దీనికి అందరూ సహకారంతో మరియు గ్రామాన తిరిగి చందా చేయడం జరిగింది. ఇక్కడి నుంచి కాదు, దీనికి చందాదారులు చందా ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఇంతమైన భవ్య మందిరం నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. దానికి సహకరించిన ప్రతి దాతకు నేను చేతులెచ్చి నమస్కరిస్తున్నాను. కాబట్టి గుళ్ళను నిర్మాణం చేయాలని కోరుకుంటూ గ్రామ ప్రజలకందరికీ ఈ గుడి చైర్మన్ అయినందుకు నాకు ఎంతో గౌరవకరంగా ఉంది. కాబట్టి అందరికీ జై శ్రీరామ్. మరి ఈ ప్రతిష్ట 3 రోజులు చేయడం జరిగింది. 2 రోజులు యజ్ఞ కార్యక్రమాలు, 3 రోజులు యజ్ఞ కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. అభిషేకం చేయడం జరిగింది. మరి భక్తులందరూ వచ్చి ఈ అభిషేకంలో పాల్గొనడం, యజ్ఞంలో పాల్గొనడం జరిగింది. మరి 3 రోజులకు కూడా అన్నదాన కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఈ రామాలయ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమానికి ఇటు రాజకీయ నాయకులు, అలాగే గ్రామంలోని మహిళలు, ఇతర గ్రామాల నుండి కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారని చెప్పుకోవచ్చు. ఇటు కార్యక్రమంలో 3 రోజుల పాటు ఏదైతే ఈ జలాభిషేకం యజ్ఞం ఉదయం 5:05 హంపి పీఠాధిపతి విద్యారణ్య భారతి స్వామివారి చేతుల మీదుగా ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్టాపనతో పాటు శిఖర ప్రతిష్టాపన, విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఇట్టి కార్యక్రమానికి ఈ బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు వడ్డి మోహన్ రెడ్డి, అలాగే ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత, జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్ అంతిరెడ్డి రాజిరెడ్డి గారు పాల్గొనడం జరిగింది.